صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواج ذريته وأنصار وأصحاب وأحباب في كل الأوقات ومن بدء مشارق الأرض وغربها برها وبحرها سماء الأرواح كافة المعرفة والنافع وصدق والنافع ومشايخ الحضر والأذكار والأمراض والأحزاب وزمنا صلوات والمجات والمجميع سسن وقرأة البرون وأمراضهم وأحزابهم وزماتهم صلوات دعوة المجات في معهدنا في مجلس فجنة وأوقاتنا ثم إلى أرواح كافة المقرنة لهذه البلد الكريم السلام كلكم به خصوصا صاحب الحارة فضيلة الشيخ علي بن حسين شهاب الدين وأبي وأمي وأولادي وبناتي وذريتي وذريتي هذه الحارة من العلماء الصالحين سيدنا عبد الرحمن الزبير العيدرس والحبيب محمد بن شهاب المسالم وحيد وصلنا ولك وكل من ينفق ويصدق ويخدم في هذا المصلى ومن يعمل هذا المصلى هذه الحارة من الطاعة إن الله يتبشر ورحمة والجنة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم ذلك خصوصا صاحب الفاضل الحب بارك الرحمن حسن الحبشي والحبيب الأول كحب الشام والحبيب علي بن الرحيم ثم إلى أرزاقه الأحمد بن محمد وكافة وسيلة الفاه عائشة بنتي هذه بحسين ووالدينا بكم خاصة أماتنا أماتكم المسلمين عامل الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته وألن الشفاء من الرداء والأمراض والسقم ولنا بسوسا ولا وصل بشفاء العامل العلي بالمال بالحمد والمال قال مرافق بالعبد من الله من الحمد والله دمدم بقاسم بارك وشرف مريم بكمال بشهاد وكل من أوصلت بالشفاء بالإخوان وأصحاب أحبابنا أن الله يشفيه شفاء عندنا شفاء النار بسرنا العالم أن الله تنفع العافية استعمل استقامة الطاعة أن الله يفعل إخوان المسلمين في فلسطين وفي إيران وفي اليمن وفي لبنان من كل شر الضير من كل ما يؤذيهم الله اللهم أهلك أعداءهم اليهود والمشركين وكل من آذاه من هذا الدين الله انصرهم الله أيدهم الله وفقهم الله وحفظهم واغفر بهم يا رب العالمين من صالح أجال وذكر خيرا وانتشار أنا ونقول بسم الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا الرحمن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله عليه وسلم محمد سيد الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان الحافظين جماعة مجلس تعليم الصلاة أنتم ورب رضا الجنة رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا. Bersyukur kita kepada Allah SWT di malam ke-22 daripada bulan Dzulhijjah yang penuh berkah. Kembali kita dikumpulkan Allah SWT di musola yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kebiasaan baik yang Allah berikan untuk kita, yaitu menghidupkan bainal isya'in dan maghrib isya' dengan menghidupkan majlis ta'lim dengan membacakan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW dan menjelaskan apa yang disampaikan oleh para ulama lewat kitab-kitab mereka. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah memulai kitab baru daripada kitab yang sama dengan karangan yang sama dari kitab yang sebelumnya itu Al-Adhkar Imam Nawawi, dan kita sekarang membaca kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin Ta'amanya Orang Saleh yang juga merupakan karangan Imam Nawawi Ad-Damashqi rahimahullah ta'ala. Di awal kitab Al-Adhkar ikhwan rahimahullah beliau memulai kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Begitupun di kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, beliau juga memulai kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dan banyak ulama kita menganjurkan dengan hal yang sama
ketika mereka hendak memulai satu kitab, baik itu kumpulan kitab-kitab hadis ataupun kitab yang berhubungan dengan akhlak, suluk, adab, mereka selalu mengambil dan menjadikan pertama hadis yang mereka buka adalah kitab hadis innamal a'malu binniyat, karena memang ini perkara yang sangat penting yang akan menjadikan landasan suatu amal kita akan menjadi nilai di sisi Allah tergantung niat. Inilah innamal a'malu binniyat, atau jumlah lembang dingin itu awal niat akhir niat, ya, akan tergantung niatnya. Kalau niat orang itu baik, maka insya Allah akan menjadi baik apa yang dia niatkan dapat insya Allah. Tapi kalau niatnya salah, maka yang didapat pun akan buruk dan bersalahan. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah, pada pertemuan lalu telah kita bacakan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Hadis bersambung sanadnya dengan seorang sahabat yang termulia yang agung, yaitu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Umar adalah sahabat yang mulia yang agung. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, andainya ada Nabi setelah Nabi, maka Umar siapkan sudah jadi Nabi. Saking beliau itu orang yang tegas dan menegakkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, sampai digelari Faruq. Apa itu Faruq? Yang membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian Sayyidina Umar pun memiliki kemuliaan sampai beliau adalah khalifah Rasulullah SAW. Beliau sahabat yang dekat dengan Rasulullah, sampai kemuliaan itu ditampakkan sampai di masa hidup sampai wafat, berdampingan dengan baginda Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau juga adalah mertuanya Rasulullah. Ya, beliau adalah mertua Rasulullah SAW. Rasulullah menikah dengan putri beliau, yaitu Sayyidatuna Hafsah, yang terkenal sebagai abidah, dhaimah, saimah. Maka Sayyidina Umar adalah juga mertua Rasulullah SAW, sebagaimana juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang Rasulullah menikahi putri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah, hadis ini datang sanadnya bersambung kepada sahabat yang agung Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menjelaskan kepada kita tentang hadis innamal a'malu binniyat, yang kemudian sudah sempat kita kupas sedikit mengenai asbabul wurud tersempat atau sebab terjadinya atau munculnya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini terjadi muncul di saat hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat. Hijrah yang begitu hebat, perjuangan dan pengorbanan, bahkan nyawa taruhannya, harta hilang, kebun hilang, semua milik mereka lepas. Mereka hidup numpang di negeri orang, dan itu pun tanpa ada jaminan untuk mereka punya rumah, punya ladang, punya kebun, segala macam. Yang mereka miliki hanya Allah dan Rasul. Yang mereka inginkan hanya Allah dan Rasul. Dan mereka ikhwan rahimahullah dengan keadaan seperti itu memilih, bukan dipaksa, memilih untuk hijrah bersama Rasulullah, tinggal di negeri orang asing, menjadi orang asing, tidak punya harta, tidak punya kebun, tidak punya rumah, tidak punya segalanya. Itu. Yang kedua, mereka pun tahu ketika mereka keluar meninggalkan negeri mereka, mereka tidak akan mampu membawa harta mereka. Semua harta mereka akan hilang. Rumah, kebun, ternak, segala macam diambil oleh orang-orang kafir Mekah. Kemudian yang ketiga, mereka pun menyadari benar perjalanan mereka untuk hijrah bukanlah gampang. Yang jadi taruhan adalah nyawa mereka. Kalau mereka ketahuan, ditangkap, bahkan boleh jadi kalau itu sekedar hamba sahaya, status yang mungkin langsung dibunuh oleh majikannya. Dan ini semua mereka tahu dan mereka pahami. Mereka para sahabat Rasulullah, para muhajirin, ketika tantangan itu datang, ketika tawaran itu datang dari Rasulullah SAW untuk berhijrah, dan Nabi tidak memaksa, Allah tidak memaksa mereka harus hijrah, tidak. Maka mu'dhamuhum bal kulluhum, semua mereka sahabat Nabi memilih untuk hijrah bersama Rasulullah. Namun muncul di situ ada sifat manusiawi yang ada pada beberapa orang sahabat Nabi yang sedikit menunda hijrah mereka karena hal-hal yang memberatkan untuk mereka. Di antaranya karena memang memikirkan terlalu panjang, bagaimana nanti kalau aku hijrah di Madinah, aku ada usaha apa, aku tidak punya toko, tidak punya kebun, tidak punya apa, sehingga dia menunda sambil berpikir, sambil menunggu barangkali ada suatu kabar gembira untuk dirinya, sehingga dia menunda-nunda sampailah datang kabar gembira dari sahibnya yang ada di Madinah, yang waktu itu namanya Yatsrib, memberikan jaminan untuknya agar dia berhijrah, telah menyiapkan toko dengan segala isinya dan juga tempat untuk tinggalnya. Maka sahabat yang tadi maju mundur untuk hijrah, hanya hijrah karena sudah ada jaminan urusan dunia dari temannya. Lalu yang kedua, seorang sahabat Nabi yang dia sudah ada
hati terpaut dengan seorang perempuan yang baik, yang salihah dari kalangan orang-orang baik, dan memang anjuran Rasulullah mencari istri yang baik. Dia takut kalau dia hijrah, sementara betina tadi belum hijrah bersama keluarganya, dia akan lepas, tidak jadi berjodoh. Atau betina itu duluan hijrah, dia pun tidak mau. Jadi dia nunggu kapan perempuan itu hijrah, dia pun akan hijrah dan punya niat akan menikahi perempuan tersebut. Karena ini perempuan belum hijrah, ditunda, dia pun menunda. Karena perempuan yang ingin dia nikahi belum hijrah. Orang sudah hijrah banyak, dia masih belum hijrah. Kenapa? Nunggu bulan Nabi Fulan, takut kalau dia hijrah. Maka akhirnya datanglah saat itu si perempuan yang bersama kawannya hijrah, maka laki-laki sahabat Nabi tersebut pun langsung bergegas hijrah juga untuk membarengi perempuan tadi agar mendapatkannya dan menjadikannya istri. Maka dua niat ini yang salah, bukan karena Allah dan Rasul menjadi motivasi mereka berangkat, walaupun yang mereka alami sama seperti yang lain, capek, letih, pengorbanan yang hebat, bahkan nyawa taruhannya. Maka Rasulullah SAW begitu rahim, rahman kepada sahabat, tidak pengen sahabat sia-sia, mengumpulkan mereka lalu menyampaikan hadis tadi, innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Siapa yang hijrah berdasarkan Allah dan Rasul, maka dia akan dapatkan bagian dari sisi Allah dan Rasul. Lalu Nabi negur yang dua orang tadi, dan ini teguran untuk semua, bahkan untuk kita yang hidup di zaman sekarang dan orang hidup setelah kita. Faman kana hijratuhu li dunya, siapa yang hijrahnya untuk dunia, yusibu, yang ingin dia dapatkan, perempuan pertama tadi, laki-laki yang sahabat pertama tadi, awil imra'atin yang kiruha, atau perempuan yang pengen dinikahi, karena yang kedua, fahijratuhu ala ma alaih. Maka hijrahnya tergantung dengan niat itulah Rasulullah. Dia pengen dapat harta dagangan, pengen dapat dunia, maka dia akan dapatkan sesuai dengan niatnya. Tapi min indillah, dari sisi Allah dia tidak dapat apa-apa, dari sisi Nabi pun tidak dapat apa-apa. Begitupun perempuan yang dikejar untuk dinikahi, hijrah karena perempuan, maka dia akan nikahi perempuan itu, kata Rasulullah. Tapi dia tidak dapat bagian pahala, dapat ganjaran dengan kedekatan kepada Allah dan Rasul. Ini dunia niatnya, maka dia dapatkan dunia. Wahai kata ikhwan rahimakumullah, niat inilah yang akan merubah sesuatu, ikhwan rahimakumullah, indallah. Berapa banyak amal-amal zahirnya dunia, tapi bernilai ibadah di sisi Allah karena diniatkan ibadah. Namun berapa banyak mudah-mudahan kita tidak termasuk dari kelompok ini, orang yang casingnya sedang beribadah tapi tujuannya dunia, maka nilainya dunia di hadapan Allah. Bahkan Allah murka. Bukan cuma dia dapat pahala, tapi Allah murka ketika menyaksikan kita beribadah untuk manusia. Kita beribadah dengan tujuan dulu dunia, Allah akan membenci, Allah akan murka dengan perbuatan kita tersebut. Maka di sini usi benar syukur Allah, mari setiap langkah, setiap gerakan kita luruskan niat kita, jangan sampai kita salah niat. Berapa banyak orang yang pergi haji, balik haji, dapat titel haji, tapi insyaAllah di sisi Allah dia tidak dapat apa-apa karena salah niat. Tujuan berhaji bukan mengharap ridha Allah, bukan mengharap Rasulullah, bukan karena rindu ingin melihat Ka'bah, ibadah berka'bah, rindu ingin ziarah kepada Rasulullah, mengharap ampunan dosa dari Allah, bukan. Tujuannya cuma biar dijaga orang, balik dihormati orang, dipanggil orang Pak Haji, Bu Haji, ada apa-apa diduduk orang. Sifatnya recehan, niat-niat yang tidak mulia. Maka itulah yang didapatkan, balik dia dapat kemuliaan, dapat penghormatan, dan tidak dapat apapun dari sisi Allah. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ini harus kita perhatikan. Ikhwan rahimakumullah. Ulama menjelaskan bahwasanya fungsi niat itu ada dua. Fungsi niat itu ada dua. Yang pertama, menjadikan perkara yang mubah menjadi ibadah. Yufarriq bainal adah wal ibadah. Yufarriq bainal adah wal ibadah, untuk membedakan antara adat dan ibadah. Adat dalam maksud di situ adalah kebiasaan hidup, makan, minum, tidur, begawi, ke pasar, ke kantor, berdagang, ya, pakai baju, semua itu adat manusia, kebiasaan hidup. Yang mana melakukannya orang muslim dan orang kafir sama. Orang kafir tidur, kita tidur. Orang kafir makan, kita makan. Orang soleh makan, kita makan. Orang fasik makan, kita juga makan. Untuk membedakan antara ini adah dengan ibadah. Kalau cuma adah berarti maaf, sama baik kita tidur, kita menjem, balik rumah capek, buka baju langsung lubuk tidur. Maaf, tidak beda dengan orang fasik. Orang fasik itu ahli maksiat. Bahkan tidak beda sama orang kafir. Bahkan minta maaf, lebih buruk lagi kalau dibandingkan, tidak beda dengan hewan atau binatang. Tidak pakai etika, tidak pakai adat, tidak pakai doa, mereka tidur. Nah, di antara yang membedakan kita dengan mereka itu adalah
niat. Ketika seorang tidur dengan niat untuk menghilangkan rasa capek, letih, agar besok bisa bangun sebelum subuh, bisa tahajud, bisa berzikir, bisa beribadah, atau agar tambahnya biar besok bisa segera mencari nafkah yang halal, semangat, tidak capek lagi, atau dengan niat untuk mensyukuri nikmat sehat dan menjaga kesehatan, ya, atau dengan niat yang soleh lainnya, maka hidup orang tersebut bernilai ibadah di sisi Allah. Ditambah lagi kalau dia melakukan pun sunnah Rasulullah, niat dia bagus, lalu praktek tidur, praktek sunnah Rasulullah, maka murni dari semenjak terlelap tidur sampai terbangun nilainya ibadah di sisi Allah. Begitupun dengan yang lain ikhwan, contohnya mandi. Mungkin sebagian kita yang datang sore ini sudah mandi tadi sore, balik dari pasar, balik dari toko, balik dari kuliah, balik dari gawe, nak ke majlis mandi, tapi tidak niat apa-apa. Mandi kenapa ngerasa badan gerah? Ya, ada juga niatnya salah. Kenapa? Kalau aku tidak mandi bau badan dia katoi wong. Kan karena Allah itu, karena wong. Ya, ganti baju dan lain pakai baju ini, semalam pakai baju. Nah ini ketemu budak majlis lagi. Ayo dia lo ibu dah baju dah ganti baju. Kan ganti baju kita habis mandi biasa ya. Ganti baju gara-gara takut dia lo uang. Padahal baju kita belum kotor, belum bau, bisa tahan kita ganti karena takut dia lo uang. Maka itu semua ada, tidak ada nilai ibadah sama sekali. Tapi ketika antum, kami semua kita tahu dia setiap sore dia punya kebiasaan baik. Apa sholat maghrib dilanggar, nak pergi majlis beberapa malam tertentu, macam malam ini dia pergi majlis setelah kelanggar, diniatkannya mandi tadi dengan apa? Mensyukuri nikmat sehat, menjaga kesehatan, menghilangkan hal-hal yang kotor yang bisa mengganggu kesehatan. Kemudian niat menghilangkan bau yang mungkin kalau dia tidak mandi akan mengganggu orang lah. Jadi jangan sampai mengganggu orang lain dengan cara mandi tadi. Niat lebih hebat lagi, ta'ziman wa ihtiraman istiqbalillah subhanahu wa ta'ala, niat memuliakan berjumpa dengan Allah dalam sholat, ngadap Allah, ngadap manusia kita mandi, ngadap Rasul kita mandi, ngadap Allah kita mandi, niat bersih dengan ngadap Allah, niat mandi untuk memuliakan masjid atau musola tempat yang kita akan masuk ke dalamnya. Niat yang seperti niat biar segar, biar tidak bawaan lesu, capek, ngantuk ketika beribadah. Maka mandinya kita semua bernilai ibadah di sisi Allah. Yang ditahan cari sabun yang harum. Kenapa? Kalau tidak kacik niat, cuma modal pengen harum biar cium badan kita bau harum, ya sia-sia urusan dunia itu. Tapi kalau kita niatkan, dengan niat harum ini biar membuat segar badan kita pun semangat dan tidak mengganggu dengan bau yang busuk atau yang tidak nyaman dari badan kita atau pakaian kita. Maka kita pakai minyak wangi, pakai sabun yang wangi, maka itu pun sabun yang kita beli bernilai infak fi sabilillah. Sikat gigi, orang mandi sikat gigi, tak kata niat dia lewat baik. Maaf, tak beda dengan orang kafir. Mereka sikat gigi kadang setiap habis makan sikat gigi 5 kali sehari. Yang kita sholat, ya kita sikat gigi paling 2 kali. Kecuali kalau kita memang rajin bersiwak. Mereka mungkin lebih banyak dari kita. Nah, niat sikat gigi kita bekal kata niat dia sudah lewat. Bekal kita niat mensyukuri nikmat sehat, untuk menjaga kesehatan, untuk menghilangkan bau busuk ketika kita akan menyebut nama Allah dalam sholat, dalam tilawah, dalam zikir, untuk memuliakan menyebut nama Rasulullah dengan bau mulut yang harum yang segar, untuk biar tidak mengganggu orang lain ketika kita bermuka lama bercakap-cakap dengan mereka dengan bau mulut yang tidak nyaman tadi itu. Maka ini semua akan menjadi nilai ibadah. Ya, perbuatan itu ibadah, bahkan odol kapas daging dibeli pun bernilai infak fi sabilillah. Semua ikhwan, adat itu bisa menjadi ibadah sampai termasuk kita olahraga, sampai termasuk kita membeli kendaraan, isi bensin, niat bis motor. Kalau ada diniatkan untuk ibadah, maka menjadi ibadah. Tapi kalau ada niat apa-apa, ya sudah mubah hukumnya mubah. Ketika kita menyervis motor, ganti oli, isi bensin, kita niatkan untuk apa? Agar motor ini bisa berjalan dengan baik, dalam keadaan sehat, motor ini tidak batuk, tidak sakit, tidak mogok. Untuk apa? Memperlancar aku bisa menghadiri majelis taklim, untuk memperlancar aku mencari nafkah untuk anak istri, untuk meniatkan siapa tahan aku ketemu orang di jalan, akan ku boncengin dia, akan ku tolong dia nanti ke tempat yang baik, untuk menyampaikan hajat-hajat keluarga, untuk berkunjung bersilaturahmi dengan niat-niat yang baik. Maka sekian ribu yang kita keluarkan untuk isi bensin, nilainya pun fi sabilillah. Tapi kalau ngisi baik, cuma bangga, intinya pengisi anak Petra Warna Dextrite,
Petramak kelas tinggi. Untuk apa? Kalau kita mengeluarkan lebih banyak mahal tadi dengan niat memang untuk dakwah, untuk mengajar, untuk belajar, untuk silaturahim, semua jadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu membedakan antara adat dengan ibadah. Berpakaian sama. Kalau kita bahas ada 1001 contoh. Adat yang bisa menjadi ibadah, makan, minum dan seterusnya. Kita juga memerlukan tamu. Sudah adat manusia kalau ada tamu datang hidup makanan, hidup minuman. Sekarang kita nyiapkan makanan minuman yang lezat. Musim panas kita tahan buatnya, nyiapkan sirup, nyiapkan es segala macam. Kalau ada tamu datang kita muliakan dengan memberikan minuman yang dingin tadi karena musim panas. Dia apa nak menyenangkan hati tamu, muliakan tamu karena Rasulullah nyuruh kita muliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahtarim dhaifahu. Nah, tapi nak buktikan niat kita tulus berbeda. Ingat kalau kita milih-milih tamu, giliran tamu tadi yang biasa beli mawat banyak putih aqua botol ini lah. Giliran tamu watt agak tinggi dikit, banyak putih juga masuk di kulkas mentunya dingin. Ketika wattnya 50, warna-warni sudah. Ada esnya pula. Nah, ini niat kita tak lillah namanya. Masih karena manusia. Kalau memang lillah tadi siapapun tamu kita muliakan. Siapapun tamu itu kita muliakan dengan hal yang sama. Nah, 5 watt, 50 watt bentuk sirup dingin. Sirup dingin, warna abang warna itu selain itu. Makanan pun sama. Ketika tamu 5 watt, waduh. Bakwan naik dikit 15 watt, bentuklah pempek yang 2.000. Ketika tamu tadi yang 50 watt, pempek terlalu besar bentuk. Nah, bukan karena Allah milih-milih tamu. Kalau Allah sama ke minimal. Kalau kita mampu justru yang lemah tadi kita muliakan lebih. Wah, kata ya. Nah, seperti itu juga tadinya mubah menjadi nilai ibadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita ambil contoh banyak sekali ada ribuan, termasuk antum yang bekerja. Ya, macam kita punya rekan-rekan yang bekerja di PLN, kita sering sampaikan. Bahkan kawan kita ini nyampaikan kepada kawan-kawannya lagi untuk memotivasi mereka. Ente bekerja di PLN, bagian menarik kabel, bagian masang kabel, bagian instalasi, bagian apa. Kalau tanpa niat akhirat, ya sudah, hubungan kita hidup dunia baik, begawe dapat gaji. Tapi kita tahu ini Palembang ini mayoritas Muslim, kita megang bagian listrik di PLN, maka kita niatkan ya Allah setiap apapun yang kulakukan di PLN itu, terutama kalau yang langsung berhubungan dengan instalasinya, dengan kabel, dengan penerangan segala macam ini, untuk memudahkan umat Islam beribadah di malam hari. Untuk memudahkan umat Islam beribadah di malam hari. Yang sholat masuk, yang ngaji masuk, mesin genset pakai mesin, pakai listrik masuk juga, masuk kalau untuk memberikan semangat umat untuk lebih bersemangat beribadah, tambah ya macam kita contoh banyak listrik untuk musola. Apapun yang dipakai lewat listrik yang kita biayai, kita bayar bulanannya itu, kita dapat bagian. Itu kita cuma satu musola. Nah mereka sekotanya, satu kecamatan, satu gardu itu mencakup ribuan rumah. Ya walaupun itu ada rumah kafir pun dibantu untuk orang yang tidak benar juga, tapi niat kita untuk memudahkan orang-orang yang beribadah. Duit dapat, pahala pun dapat, luar biasa itu yang seperti itu. Begitu juga misal kami contohnya dua fungsi yang paling berat, listrik sama banyu. Yang pegawai di PDAM juga sama, apalagi di memang bagian pengolahan air itu. Niatnya memang untuk memudahkan umat Islam untuk toharo, untuk ibadah, untuk mandi wajib, untuk menghilangkan najis. Ya, untuk memberikan orang biar minum dengan legonya setelah itu bisa banyaknya pahalanya walaupun casingnya dulu dunia. Yang pertama ya, jadi membedakan yufarriq bainal adah wal ibadah. Yang kedua yufarriq atau yumayyiz baina tabaqatul ibadah, membedakan derajat ibadah. Ibadah macam sekarang malam ini kita sedang beribadah, hadir di majlis taklim. Ada yang datang tanpa niat apapun pasti dapat kebaikan banyak. Tapi dia sengaja datang ke majelis ini dengan apa? Niat macam-macam, mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat tenang, aman, nyaman. Sekarang kita dengar ini, ya, iblis Allah, orang Yahudi. Ya, sindrom itu juga kepala kacangnya itu. Sekarang umat Islam di Iran, kita lepas masalah Iran itu Syiah atau tidak, lagi ketakutan mengungsi dari Teheran hari ini, karena nak dibombardir habis. Ratusan ribu bahkan jutaan manusia lari dalam ketakutan. Ya, kita sini tenang, nyaman, ikhwan. Palestina apalagi sudah hancur lupa. Yaman pun dalam ketakutan juga. Itu luar biasa, iblis itu luar biasa. Ya, kita syukur nikmat. Kalau kita lihat tuh nikmat sehat, nikmat aman, nyaman, tenang, nikmat kendaraan punya. Itu niatkan semua setiap antum keluar, niat mensyukur ini nikmat. Nikmat hidayah, nikmat taufik, syukur nikmat segala nikmat Allah.
Setiap kita melakukan ketaatan, masuk kita hadir majelis. Niat silaturahim, niat untuk bermusyawarah dengan sesama kawan, niat untuk mendapatkan kawan baru, niat jelas untuk mendapatkan ilmu, lalu mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Niat segala macam niat. Niat untuk mengibarkan hati Rasulullah, mencari ridha Allah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ifadah wa istifadah wa nafa' wa intifah wa tadhkir wa atayat musuki ila akhir dunia yang diajar Allah ada. Nah, ada yang tak punya niat apa-apa sudah. Dia dapat kebaikan majlis tapi dia tak banyak niat. Ada yang niatnya mensyukur nikmat Allah, dapat dia poin besar. Ini abid syakir, orang yang mensyukur nikmat Allah, nikmat ini, nikmat segala macam. Niat silaturahim dia dapatkan pula. Niat untuk bermusyawarah dia dapat lagi. Niat untuk memandang orang alim bisa dia dapat lagi. Niat untuk mendengarkan ayat kunci Al-Quran, mendengarkan hadis Allah dia dapat lagi. Niat mensyukur nikmat sehat, segala macam. Maka dia niatkan untuk menghidupkan syiar Islam. Maka sekian banyak niat, ada 10 maka 10 dia dapat, 5 dapat 5, 100 dapat 100. Tergantung niat kita masing-masing. Semakin banyak niat, semakin banyak kita dapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat ini akan muncul ikhwan datang dari Allah. Niat datang kepada diri kita, ilham datang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan banyak niat. Lalu kalau kita tak bisa, bagaimana caranya? Kita punya datuk, kita punya kakek, kita punya moyang, kita punya salaf. Orang-orang soleh terdahulu, mereka tidak pernah bersikap melakukan apapun ucapan perbuatan yang baik kecuali punya niat yang solehah. Maka kita boleh secara global mengatakan nawaitu bima nawa aslaf rasul. Niatku dengan niat para salaf terdahulu, niatku dengan niat para ulama orang-orang soleh ketika menghadiri majelis taklim. Diundang, ada undangan apa itu? Yang sifatnya ada nilai agamanya, nilai ibadahnya. Itu tuh niat apa nih? Minimal ijabah dakwah, memenuhi panggilan undangan uang itu sunnah. Bahkan ada yang hukum wajib seperti menghadiri kawinan. Ya. Niat ketiga, niatku dengan niat para guru, niatku para ulama, niat para solehin, niat asal berusaha. Maka mereka punya niat mungkin ribuan, kita memang masuk ke dalam itu. Kita tidak bisa merangkai niat, mereka pandai merangkai niat. Kadang-kadang niat mereka tidak terlintas di pikiran kita. Contoh ikhwan, ya mungkin sudah pernah disampaikan sama antum. Orang-orang soleh dulu kalau mereka hadir majelis, itu terutama mereka yang masih produktif, itu sengaja mereka memperbanyak ibadah besar atau duduk di suatu majelis besar, bukan sebatas untuk mereka. Dia niatkan untuk yang ada di tulang sulbinya, yang ada di tulang sulbinya, anak keturunan macam antum nih masih banyak yang produktif kalau nih. Kalau kawin cara mungkin punya anak yang belum bisa pada keturunan. Diniatkan ibadahnya mereka tengah malam sholat sunnah sekian rakaat macam bulan, diniatkan untuk yang ada di tulang sulbinya. Kita mungkin tidak nyampe ke situ, mereka nyampe ke situ. Mungkin jadi anak soleh itu berkat dari sudah doa waktu anak itu masih di tulang sulbi, sudah dapat. Mereka sengaja memegang Quran, baca Quran pegang mereka. Lalu pegang Quran, baca kitab hadis. Mereka yakin di Quran ini kalamullah, nyambung ke kertas nyambung ke tangan mereka. Maka mereka yakin kalamullah ini keluar dari lisan Rasulullah, nyambung kepada Rasulullah, nyambung kepada Allah SWT. Mereka sengaja memegang Quran awal-awal dan tujuan apa? Besok aku selama ini mau banyak. Aku nak kondangan, bakal ketemu banyak. Ada orang fasik, ada orang sesat, ada orang macam. Ya Allah, niatkan agar mereka dapat berkah Quran yang aku pegang. Salaman mereka. Niatnya hebat, kita tak nyampe ke situ niat kita. Begitupun pandangan mata, mereka lihat tulisan Quran. Kita cuma nulis baik, maco baik. Ya, kalau kita pandai merangkai niat, ya niat mensyukuri nikmat mata yang kacak mandang. Ya, niat mensyukuri lampu yang terang, niat mensyukuri tulisan yang indah. Ya mungkin zaman dulu Quran tulisannya agak lebih sulit, kertasnya sulit, sekarang mudah. Nah dia ada niatnya untuk memandang Al-Quran, untuk merontokkan segala dosa yang ada di mata ini. Mata ini penuh dengan dosa, entah kapan itu mungkin masih ada yang nyangkut dosa itu. Kecuali kalau sudah pernah nangis berkali-kali, barangkali luntur dia. Dengan dia melihat tulisan Al-Quran, karena Rasulullah fa'ad bi sayyatah hasanatan mula, ikuti, tutupi perbuatan dosa itu dengan berbuat kebaikan untuk menghapuskan dosa itu. Jadi kalau kemarin mata memandang sesuatu yang diharamkan Allah, hari ini aku memandang Al-Quran untuk mensucikan mata yang kotor ini.
Itu diniatkan. Nah kalau orang soleh mungkin mereka terjaga matanya. Mereka tambahkan niat berkah mata ini memandang Al-Quran, tulisan Al-Quran, karena dia bakal memandang orang yang banyak di luar sana. Dia berharap kepada Allah dengan wasilah mata ini yang memandang tulisan Al-Quran. Jadi kelas Al-Quran keberkahan nyampe kepada orang yang ku pandang, orang-orang yang ku lihat. Kan kita sering dengar dari guru kita, memandang wajah orang soleh itu nikmat, keberuntungan. Tapi lebih beruntung kalau kita dipandang oleh orang-orang soleh. Mereka sahabat Nabi menjadi agung mulia karena mereka memandang Rasulullah. Tapi di atas itu yang lebih hebat mereka dapatkan, mereka dipandang oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasul mengatakan bakat man ra'ahum aw ra'ana, beruntung melihat wajah orang soleh, bertemu orang soleh, atau melihat orang yang melihat orang soleh. Artinya pandangan ini tidak sia-sia, tidak lewat begitu saja. Nah diniatkan, tanpa diniatkan hasil, tapi kalau diniatkan lebih hebat lagi. Ya, sengaja kita memandang wajah orang kita dengan berharap dapat ganjaran haji dan umrah. Tamah kata Rasulullah SAW, haji dan umrah dapat pahala sekali memandang wajah orang tua. Semalam kita bahas di Kemerogan, hadis Rasul mengatakan man nadhara wajhil alim ma'al farah, siapa yang memandang wajah orang alim, orang soleh, alim yang beramal soleh, bukan alim sekedar alim, tapi alim beramal soleh, dengan pandangan cinta, mahabbah, gembira, maka Allah ciptakan malaikat atas pandangan tersebut, yang mana tugas malaikat itu beristighfar untuk dia sepanjang sampai hari kiamat. Saudara, ini diniatkan itu. Tanpa diniatkan kita dapat macam-macam, tapi ketika diniatkan akan menjadi salah satu faedah. Selain itu mendapat pahala yang banyak, memotivasi kita lebih semangat. Ketika kita tahu niat kita, maka kita akan lebih semangat, lebih semangat untuk beribadah, untuk memperbanyak amal soleh. Jadi seperti itu, orang soleh itu punya niat yang kita tidak mencapainya. Mereka punya niat yang luar biasa. Mereka sengaja kadang-kadang baca Quran dulu banyak di pasar 16. Habib-habib kita, untuk kami banyak untuk kita yang dulu pasar. Mereka baca Quran di toko. Kenapa nak berambut? Ayo cakap kaki tempat lain baca Quran di toko. Tidak. Pertama tidak ada larangan untuk baca Quran di toko. Baca niat memang pengen dekat sama Allah, daripada lihat sesuatu yang diharapkan Allah. Kedua, dia niatkan, ya Allah berilah keberkahan siapa pun yang lewat depan toko aku, berkat aku baca Quran. Orang yang lewat, tak belanja lewat, tak kata urusan belanja urusan dunia sudah. Lewat, bukan masuk, lewat di depan toko aku, ya Allah berikanlah berkah Quran yang aku baca untuk mereka. Ada orang sesat, orang bejat, orang fasik dapat nur Quran, sirul Quran, percikan dari bacaan orang tadi. Tak tahu minggu depan lewat sudah berubah hati, tambah jadi orang soleh. Lebih orang yang masuk ke toko ini, ya. Semua mereka punya niat-niat yang kita tidak mencapai, niat-niat solehah. Dan kita niatkan nawait di mana wa aba'un as-salih, asrafun as-salih, dengan niat para ulama, para ulia, para salihin. Kalau kita nak sebutkan boleh tak Ustaz? Kita sebutkan niat ana baca Quran, niat ana pergi majlis, niat ana ni dengan niat Habib Muallim now. Boleh. Asyad beliau satu dari sekian banyak awliya soleh dengan niat habaib ustaz yang masih ada, kiai habaib yang masih ada, niat habib fulan, kiai fulan yang hebat-hebat, tahu mereka orang soleh, niatkan boleh. Yang disebut niat dengan Allah, niat dengan niat Habib Zain bin Semih, niat Habib Maliki, Habib Umar bin Hafid, Habib Salih Syafiri, misal atau guru-guru yang di Palembang ini, niat guru-guru yang ada di Jawa, kalau yang mereka hidup kita niat, kita yakin mereka orang-orang soleh, punya niat-niat yang hebat, yang punya niat yang hebat. Memasang foto awliya di rumah, ada tak niat kita? Pas sekedar hobi baik, hobi macam foto tadi. Kita harus ada niat juga. Niat ente apa? Masang foto awliya, foto ulama, foto kiai, foto habaib di rumah. Kalau sudah memajang baik, Abdul maaf salah niat, biar dijinuk orang kita ni dekat dengan habaib, biar kita dekat dengan ulama, biar dikatakan kita kayak kiai juga, ustaz juga mungkin. Ficiknya niat itu. Ya. Malah kita jadi harus maaf ikhwan, ente yang banyak manjang foto ulama, foto awliya, foto habaib, malu kalau kita buat salah depan masyarakat. Apa? Di kampung tu kalau rumah ulu banyak gambar kiai, gambar habaib, tapi gawe tidak benar semua yang masjid tidak, pelanggar tidak, main gaplek kedaluan, misal atau hal yang campur buat kita bang. Sebelum kita memberikan manfaat orang untuk diri kita harus dapat manfaat. Cuma pasti ikhwan, foto-foto awliya, bubatul hadrah, foto besar taruh di rumah untuk memancing rasa rindu kita mengharapkan kepada mereka para awliya, para sahabat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi membedakan untuk membedakan derajat amal ibadah.
Niat itu untuk membedakan derajat amal ibadah. Kemudian itu ada Allah. Di sini kita melanjutkan hadis yang kedua. Wa an ummul mu'minin an Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يغدو جيش الكعبة إذا كانوا بالبيضاء من الأرض يصف بأولهم وآخرهم. قال قلت يا رسول الله كيف يصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. Masyarakat Ahbab rahimahumullah di sini juga menjelaskan tentang niat, ya. Niat itu penting ikhwan, tergantung niat itu apa yang kita bakal dapatkan. Kalau kita buka kitab tafsir menjelaskan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana di situ banyak diceritakan, bagian mengambilnya di luar dari kitab tafsir, jadikan suatu kisah hikayatul anbiya, hikayatul anbiya al-mursalin. Kita mengenal ada jenis buah hewan. Ada namanya kodok apa? Ada namanya cecak. Dalam syariat ini, ya, bukan hikayat, bukan cerita-cerita kosong, tapi syariat membunuh cecak itu disunahkan. Membunuh cecak, tapi jangan jadi kegawean. Ya, membunuh cecak itu sunnah. Kemudian kata itu tidak boleh dibunuh, kecuali untuk kemaslahatan. Ini sudah syariat membunuh. Apakah ada sebab-sebab? Ada. Yang menyambungkan hal ini ada. Cecak ini banyak ceritanya Tuhan. Termasuk ini hijrah dalam lagi. Kisah hijrah Rasulullah. Ketika Rasulullah naik gua tur untuk bersembunyi di saat hijrah, itu orang tidak tahu kalau ada manusia di dalam gua itu. Tapi ada cecak di situ berbunyi. Cak. Nah, orang yang paham mengerti tentang keadaan alam, dia tahu, nah ini kalau ada cecak berbunyi, pasti ada makhluk hidup di dalamnya. Pasti ada uang di dalamnya. Jadi seakan-akan cecak penunjuk tahu, ya ada uang di sini, ada uang di sini. Hampir orang-orang kafir itu menerobos masuk, tapi pas mereka pengen masuk, dia ada sarang laba-laba. Sehingga argumen mereka terpatahkan, tidak mungkin. Ada burung dara yang sedang bertelur, tidak mungkin. Walaupun ada cecak berdecak pada jiwa itu, seakan-akan mengisyaratkan ada manusia yang hidup di situ, terpatahkan oleh argumen mereka sendiri. Ini kecerdasan yang membatalkan, kecerdasan yang justru menggagalkan niat mereka. Sudah tak jadi. Ya. Balik ke cerita Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau biasa kalau ambal bahasa itu ambal setelah belajar alhamdulillah alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi cecak ini cinta, cecak ini benci sama Nabi Ibrahim. Jadi dia bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud dengan api yang begitu besar, luar biasa. Dia cecak bencinya luar biasa sama Nabi Ibrahim. Dia menyaksikan dan dia bersenang-senang menyaksikan Nabi Ibrahim dibakar. Dan dia tidak tahu kalau Nabi Ibrahim tidak merasa terbakar, bahkan panas pun tidak. Karena Allah pemilik api telah memerintahkan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala, wahai api jadilah kau dingin dan memberikan keselamatan. Bukan cuma dingin tapi dingin yang membawa keselamatan. Kalau dingin betul. Ya, Allah pakai ngatur. Api itu panas. Tapi ketika Allah mengendaki tidak membakar, maka tidak membakar. Karena menjadi terbakar itu Allah. Begitupun dingin tadi. Hai api jadi kalau dingin, kuni bardan wasalaman. Dingin tapi membawa keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Begitu api yang besar ini tiba-tiba agak sedikit redup. Perhatikan ya kawan, agak sedikit redup. Ini cicak gelisah. Takut api itu pindah, Nabi Ibrahim belum mati. Jadi dia berusaha bagaimana cara biar api itu tidak pindah, saking hatinya yang hasut dengki kotor. Dia berusaha untuk niup api jangan sampai mati. Dia berjalan malai kepada api, dia api dah pacak kepada ini. Dia berjalan lalu dia niup api tadi. Jadi cecak tadi berusaha untuk niup api tadi biar tidak api hitam. Dia
view ada tak faedahnya view kan cek tu. Pasing tidak bergerak. Kalau dunia pasing dipakai itu tidak bergerak. Dia nak itu Nabi dia jangan kita ditutup. Niat buruk-buruknya dicatat oleh Allah walaupun usahanya tak kata faedah sama sekali. Nah sebaliknya kodok itu subhanallah begitu melihat Nabi Ibrahim dipakap prihatin sedih menangis dan dia berusaha pengen memadamkan api. Apa yang dia lakukan? Dia cari sumber air, dia dapatkan disedotnya. Lalu dia berusaha mendekati api, dia tak bisa mendekati api itu. Lalu dia lemparkan air tadi biar api itu tidak nyampe lagi tak banyu tadi. Banyu luka daripada kodok tadi itu tidak nyampe ikhwan. Tak ada hasil usaha dia, tapi niat solehahnya dia, cinta mudah-mudahan itu yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu tak ikhwan, ada salah seorang jamaah majlis kita ni niat unik luar biasa. Ini nah cobalah aku hidup zaman Muhammad Haddad tu. Menanggung tua-tua yang alim-alim zaman itu, zaman Nabi Ali-Habs, zaman baru-baru kacamata kuburi, kacamata lalu belum soleh, ahli ibadah seluruh dimanapun mereka. Seandainya hidup di zaman mereka dan kacamata, kubagi kacamata kalau karena dia merasa nikmat yang punya kacamata kacamata. Zaman dulu mana ada kacamata ya kawan. Mungkin kacamata itu 100 tahun ke belakang atau 100 tahun ke belakang sampai segitu. Karena dia tahu zaman dulu sampai zaman sekarang orang yang tak bisa maju karena ragu itu banyak. Sampai terlintas hal seperti itu. Terlintas pada dia, ya Allah cobalah. Kalau aku baca itu dalam mereka kacamata sebanyak-banyak, aku bagi itu gratis untuk umum itu zaman itu. Biar mereka bisa baca Quran, baca kitab. Subhanallah. Sampai segitu. Hari ini belum nyampe. Ada kali di kitab Hadis Soleh ini. Hadis Nabi menggambarkan bagaimana seorang yang pernah melewati padang pasir, melihat lumpukan pasir yang menggunung, lalu terlintas dia, ya Allah seandainya ini adalah gendum, terigu gunung itu, dan milikku kan ku bagikan kepada pokok masakin. Pasir, padang pasir bagaikan gunung, berbukit-bukit. Cuma dia nyimak itu takjub dia, Allah cobalah ini gendum itu, dan itu milikku kan ku bagikan kepada pokok masakin. Disebut Rasulullah SAW, dia memiliki kiamat di catatan amalnya ada. Dia tadi Allah tidak pernah punya amal ini. Ya Allah kata, tapi kau pernah ingat tak kau? Waktu kau melintas di gunung itu, kau melihat menyaksikan ada gunung, lumpukan pasir, lalu kau kata kalau itu gendum, milik aku bagikan. Ku catat kata Allah. Saudara, kita kadang nonton TV, nonton berita, cuma jadi tontonan baik. Tak pernah itu memang ada orang yang tak ya Allah cobalah dari situ tolong. Itu tidak akan kita bisa bikin berbuat ya kawan. Keadaan hati yang bisa menimbulkan itu. Ketika hati orang itu baik, bagus, akan muncul yang seperti itu. Dan Allah akan mencatat. Allah akan mencatat. Itu kan dia masuk rumah sakit, ya, sedang dia masuk rumah sakit, dia mau sakit-sakit dan segala macam dari itu. Yang kedua, ya Allah cobalah aku, cobalah. Tapi benar-benar mulai hati dicatat oleh Allah. Lintasan niat baik. Terus sekarang ini orang-orang yang berjuta, orang-orang yang susah nyari duit, ya, nyari duit susah, tidak dapat juga macam. Sementara ada orang punya kemampuan tapi tidak ada kemauan. Itu tipe yang sebaliknya, punya kemauan tapi tidak kata kemampuan. Agak kebuntungnya orang yang punya kemampuan dan punya kemauan. Itu yang paling lemah. Ya macam kamu waktu kita ngecol bergayung. Ada yang nonton dulu ya Allah, bola pengennya nak melok. Kalau memang itu dari hati inti sudah termasuk dari kelompok yang kerja di sana. Walaupun inti pasang yang membutuh beli kondangan. DPR melok kondangan di kau di kampung. Ya, dan kawan kita pergi ngecol dapat 9 jam 9 balik ya. Bukan minggahan, ada hajatan pergi ke kampung. Dia punya pengen ada sampai sore, ada juga kemarin tapi kawan balik di kampung jemput hari. Anda pengen sampai sore itu, Allah catat galau ya kawan. Anda pengen sampai selesai kemarin maghrib, catat Allah dapat minal hadirin. Karena ada niat tadi. Kapan kita bukti kaget? Kita bakal bukti kaget. Ya, coba anak punya duit banyak, anak bangun kan tidak mau. Ketika terlalu dari hati, maka Allah catat. Tidak perlu lewat.
Akhirnya kami ucap kepada ikhwan sekalian kemarin ikut bantu mencolok dan juga termasuk kantor yang banyak mendoakan dan juga mungkin membantu dengan finansialnya, membantu beli semen pasti macam yang ikut mencolok yang jazakumullah khair, yang ngirim makanan untuk yang mencolok jazakumullah khair Allah yabafikum, dan insyaallah itu semua menjadi amal jariah untuk antum insyaallah ta'ala. Mungkin saja untuk malam hari ini, insyaallah malam ini hujan reda kita akan melaksanakan ziarah ke Maqam Datuk Agil insyaallah, dan besok atau majlis pada asar di waspada jalan seperti biasa, maghrib kumpul di Al-Haddad, pada isya kita ziarah ke pemakaman oleh sebarang mulut insyaallah ta'ala. Kemudian Sabtu Ahad jadwal haul aulia salihin Palembang, mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Ya, berapa banyak berguru kita dari Jakarta, dari Bekasi tahan datang untuk menghadiri haul tersebut, bukan karena nak ceramah. Ya, berguru kita beliau lagi dengan rombongan itu datang sehingga pengen nyari berkah, ikut mensyiarkan haul. Kan kalau beliau ceramah ya, kita yang Palembang jangan acuh-acuh dengan haul-haul para ulama kita, para aulia kita. Mungkin di situ kita dapat percikan cahaya dari para aulia salihin. Untuk PSM sendiri baik bagian ya, untuk berkhidmah haul itu baik bagian. Kita tidak tahu, mungkin bukan lewat doa, bukan lewat kita berzikir, bukan lewat salawat, bukan lewat sholat, bukan lewat apa, lewat khidmah kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jazakumullah atas apa yang kami berikan kemarin di Pondok Pesantren Al Taibah, dan insyaallah kita sama-sama terus bulan ini dengan banyaknya haul-haul, dan kita tutup tahun ini insyaallah tahun 1440 Hijriah ini dengan miskin khitam, dengan keadaan kita dalam taat yang tinggi kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada Rasul, dekat dengan para aulia Allah insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal adzan insyaallah. Masyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabbana bijawati tammah wassalatul qa'imah hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilatul fadilah الشرف الدرجة العالية والرفيعة وضعت مقام محمود من الرحمة يا أرحم الراحمين. رب اغفرني ولي رب اغفرني ولي رب اغفرني ولي رب اغفرني ولي رب اغفرني وارحمهما رحمة واسعة. اللهم إني أسألك العفو والعافية مع عفو دائما في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل أوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي. أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سن. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طرس الصحب. والحمد لله في البدع. الحمد لله رسول الله والسلام وصالح الزمن صلى الله عليه وسلم ونستغفر ونشكر ونصلح نيتنا جميع العوارض والأعمال ونيتنا الله نرجو ونرزقكم وربنا بالسلام والعافية وزدنا المستقبل وصدقات في العافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا
صنعه برحمتك يا رحمن. اللهم هون علينا برحمتك يا رحمن صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.